Welcome to Prajavahini. I'm Archana Swami. Celebrating International Women's Day, Prajavahini is bringing inspiring stories of incredible women in this month. My today's guest is a fitness professional who has been in the industry for over 22 years and relentlessly working towards inspiring many women towards aspiring their fitness goals. And today, we are here to discuss about her personal fitness journey, her vision towards women's health and aspiring their fitness goals, and also practical tips on setting personal health goals while overcoming the challenges. Welcoming Ms. Vanita Ashok. Thank you so much, Vanita, for being on our show. Thank you for inviting me over, Archana, and happy Women's Day, everybody. Thank you so And to much you and wish you too. too. Thank you. And starting with our first question, you have had a mission of having a fit India over 22 years back. Yes. Back then, not many were even having that mission. Forget about mission, their personal goal as that. So, what Yes. inspired you to have a vision or mission, which is like clueless about at that point for me when I look back? Yes. So, what was your vision back then? Yeah. You know what? I come from a social work background. Okay. I always wanted to serve the society. I always wanted to make a difference to the society. And I've done everything that is possible from various interests and walks of my life. So that is environment, recycling, respecting nature, then helping the, economically challenged ones and, physically challenged ones in my own way, street dogs and all those things. I've always been there from before the younger days was like completely into social work. I used to have my own graveyard. I used to wherever animals and in the reptiles were dead, I lived in Mysore. Okay, it's like a forest area in Yadavgiri. I would come and bury it. I had my own burial ground for it and feed all the street dogs. What I used to carry in my lunchbox, I would share it with my street dogs and things like that. But my mother was very worried that I'll become a nun. So it was always there in me to serve the society, to make a difference. Everybody comes and goes, but nobody, thinks about making a difference to the society. It should be your trip to planet Earth should be a memorable one. And you should make a difference. You should. It's a rent that we pay for our stay on this planet. So that is something that is I was fixated upon from the time I was young. So luckily, God has given me opportunities, laid out paths, and I've been able to do different things. And until fitness happened 22 years ago, I was focused only on environment, recycling work. I've addressed every big school, small school, colleges in the city, telling them why you should, recycle, how to recycle, what happens if you don't, what are the resources that you can recycle with. And I've even been to Parappana Hagarara, from Art of Living to empower women, and that is using the recycled craft. I don't know if you know of floppies. CDs. Yeah. So at those days, floppy CDs and all, I would collect it from SBI Bank, and then that was used to create craft. I would show them how, and this craft that they had created would be sold in Art of Living melas and all that, and that proceeds would go back to the inmates. So that was the idea of that particular project from Art of Living. So I used to go every Thursday, to the central jail, and that time and all, it was much better, the traffic and all that. So these are the kinds of things that I have done in the past. So social work is my base. Then fitness happened. When fitness happened, when I did my certification, I realized everybody is working out for two things. Either it's mainly to lose weight, then followed by fitness. But fitness is secondary for them. Weight loss is primary. I myself was under the same impression you should exercise to lose weight. Nothing beyond that. But when I did my certification, I realized exercise is done for many, 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 many things. And the first important thing is health and disease prevention, control, cure, and delay the onset of even genetic diseases.
and correct your posture, build muscles, bone density, prevent aging, and sleep better, feel good factor, so many things. I said, oh my God, I must take it across to my country and get everybody fit, strong, and healthy. It's not an easy mission. Okay, Get Fit India started 22 years ago, and I'm turning every stone and unturning it so that I can reach out to people, because things have changed now. Social media has changed it. When I came in, social media was just very, very new. And even the whole concept of exercising was new, and we didn't have so much information. When I myself became a trainer, I didn't have anything to refer. Okay, like everything covers now, media covers. Say, like you are doing a podcast, and then internet. We didn't have that much access to internet. It was just the beginning. Okay, so I started back then, and luckily, I have had my opportunities with various publications, print media, television, and radio. So for 22 years, I've been on media, and all those platforms I've reached out. I've reached out to, my viewers, listeners, and readers, trying to educate them about the importance of exercising. Think health, not weight loss. That's how you sustain, continuing to work out. And what a fabulous journey you had been through. Yes. So, from being a socially responsible person to turning out completely into a fit influencer or fitness person, what was the journey like? It has been a tremendous growth for you, for sure, I'm sure. But what has been the journey? Like, it's been 22 years. Yes. So can you just speak a little more about that? Actually, I never had any hardship, because I must tell you about this particular one, because I don't know, I was a pioneer, OG. They still call me the OG of fitness. All right, and lots of people call me fitness madam. Am I allowed to TV9 madam? Ladies club madam, things like that. And I never had any issues about reaching where I was, because I was doing things out of passion, and I gave myself 200%. If you were a journalist and you were talking to me, you could see the amount of depth and passion and information I had. So straight away, media named me Bangalore's fitness queen. So the title was given by media, not myself. So people saw the commitment, this one. I never had a problem, because my work was speaking. Even my classes, I started with 4 people when I certified. Okay, then more and more people started coming. One batch was not enough. I started having 3 batches, and all batches were full, 45. And people would use recommendations to come into my class. Please ask me to give her one seat, even in one corner, it's okay. It used to be like that. I never did the talking, I never did marketing, I never publicized the whole thing. My works did the talking. My students were the advertisers for me. If you came into my class, you will be so impressed with my class. And not only are you going to work out, I'm going to also educate you. All right, then you will go bring your sister, cousin, neighbor, friends, everybody, sat mein would come into the class. So word of mouth, you just kept growing. Kept growing. I never worked on it. See, my work spoke for me. So if anybody's listening out there, and if you want to succeed, it's your work that you should speak. People should speak for you. No amount of advertising will help you. So this is the only way you get your visibility. Do your good job, and things will follow. And in this journey, what have you learned about your personal health? Like, I'm sure you're inspiring and you're working out regularly, but what is that you learned over time? Over time, I have learned it's very difficult to educate the educated people, because they have so much information at their fingertips, and everybody knows everything. And I know a lot of clinics and doctors, they have told me, if you keep your Google information to yourself, if you're going to come with me your Google information, don't come and consult me. So same thing, I would say, everything out there is not true. You can put up your thoughts, I can put up your thoughts, anybody can put up their thoughts. How do you verify that content is genuine? Okay, so you can't. Even people work out watching YouTube videos and Instagram posts and all that stuff, but it is general. Okay, it's not structured. That video, is not a complete workout. Okay, and that person doesn't know you, and you require to work out with a trainer who knows you.
Are you on any medication? Do you have any joint issues? What's your fitness level? And do I need to give you a modification? That can happen with a real person. So you cannot work out watching YouTube videos. So you need to understand, all workouts are not made for everybody, and what might suit you may not suit the other person. Age matters, fitness level matters, your lifestyle matters, and your work matters, everything matters. So if you have a seated job, your workout will be very different from a person who's always running around. Okay, we'll have to strengthen the opposite. If there's a sports person, that person has to work out differently. This is called specification, working out according to our specification. So, according to you, technology has added the accessibility of fitness, or is it somewhere deteriorating the quality of fitness? Quality of fitness, I would say. Somewhere, people are going overboard and getting carried away with social media and WhatsApp, forwards that come. And especially senior citizens, they believe it so much. They send it in WhatsApp. So sometimes when my husband doesn't listen to me, I say, you know what, I'm going to send this as a forward, let it come to you from WhatsApp, then you listen to me. It becomes like that. ಇವಾಗ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರುನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೌದು, ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಿನ್ನಿ, ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿ, ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನುಭವಿಸಿ ಕಲ್ತೇನೆ ಕಲ್ತಂಗೆ. ಇವಾಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ವರ್ಕೌಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ತರ ಇರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಿಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕೌಟ್? ಓಕೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. 3 ಮೇನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ 80 years ಓಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಓಡಿ ಜೋರಂಗ್ ಮಾಡಿ 40 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರನ್ನಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಮಂಡಿ ನೋವಿರೋರಿಗೆ ನೀವು ಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಈ ತರ ಇರಬೇಕು, ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ 45 degrees, ಈ ತರ 90 degrees ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸೇ ಡೋಂಟ್ ಪುಷ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಅಟ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಪೇಸ್. ಅಂಡ್ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ನ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇರಬೇಕು, ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇರಲೇಬೇಕು. 20 minutes ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು 40 minutes ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೂ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Okay, so they'll become even more thin. So what they should do is 20 minutes of cardio weekly 3 times, but they have to be active. ದಪ್ಪ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಆಗಕ್ಕೆ, ನಾವು ತಿಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಗೇನಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ನೋಬಡಿ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40 minutes ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶೂಸ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೇರ್ ಫುಟ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆನೇ 40 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗು, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, up to 1 hour ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಟು ಮಚ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಲುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೇಡೀಸ್.
ಸೊ ಈಗ ಏನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚಂದಾಗಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದೇ ವುಡ್ ಡೂ. ನಾನ್ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗೂ ಇತ್ತು, ಚಕ್ಕಿ ಪೀಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲಾನು ರುಬ್ಬದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು, ಮಿಕ್ಸಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರುಚಿನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಮ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರ್ತಿದ್ರು, ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ವಾಟರ್ ಹಿಯರ್, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇತಿದ್ರು, ಬಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕೋತಿದ್ರು, ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇಹ ದಂಡನೆ, ಪಾಪ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಶ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಂಸಖಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ 30 ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ ಸಾರ್ಕೋಪೀನಿಯಾ, ಮಸಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಂಸಖಂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಮೂಳೆ ಮೇಲೆ ಮಾಂಸಖಂಡ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಂಸಖಂಡ ಎತ್ತಿರೋದು. ಈಗ ನಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಂಸಖಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಂಸಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ವಯಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಗೇವ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಓಲ್ಡ್. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ನೋಡಿ 100 ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಓಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವೀಕ್ಲಿ 2 times to 3 times ಫುಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ. ಸೊ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಬರೀ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಂಬಲ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಾಲು, ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವಿ, ಮಾಂಸಖಂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ತರ ಇಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ. ಅವ್ರು ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರನೇ ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಶೈಲಿನೇ ಬೇರೆ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಜನರಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್, ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪುಲ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪೇರ್. ಈಗ ಇದು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಬೈಸೆಪ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈಸೆಪ್ ಇಸ್ ಅ ಪುಷಿಂಗ್ ಮಸಲ್. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಟಿವಿಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜುರಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಆಗೂ ಇರ್ತೀರ. So that is strength training. Okay, a combination of body weight exercises and external resistance. Weekly 2 times to 3 times. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಯಾವ್ದದು? ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, ಡೈನಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಪಿಲಾಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ 15 minutes ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟೇನು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಇವ್ರು ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ರ, ಇವ್ರು ಇದು ತಿಂದ್ರ, ಇದು ತಗೊಂಡ್ರ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಗೇನು ಉಪಯೋಗ? ಏನಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಟಿವಿಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ 35 years ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಬ್ರೈನ್, ಮಸಲ್ಸ್, ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಸಲ್ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್.
ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು 35 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು 20 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, 1 hour ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಿಕೆಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಐ ಮೀನ್ 7-8 hours ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಾ, ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹಿಪ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು 2-3 hours ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮಸಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸು, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು 3 ಮೇನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. 40 minutes of cardio every day, okay, Sunday holiday, then weekly 3 times strength training, ಅದೊಂದು ಒಂದು 45 minutes 1 hour ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. and then stretching every day 15 minutes ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಚಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಶಟಲ್ ಆಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ಆಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಫೋಕಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್, ಅಜಿಲಿಟಿ, ಪವರ್, ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕುಲರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶಫ್ಲಿಂಗ್ 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 ಶಫ್ಲಿಂಗ್. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಯೋಗ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ 2 ದಿವಸ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 5 ದಿವಸ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್, 6 ದಿವಸ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಾರಿ. 6 ದಿವಸ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ದಿವಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯಂಗ್ and if you don't have any problem, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಶಟಲ್ ಆಡಿ. ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಆಡಿ. ಹಂಗಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋರು, ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ. ಅಂಡ್ ಹಳೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ತ್, ಗುಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಐ ಟು ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ. ಅದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ನೀವು ಲೈವ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. I myself have that facility, okay? So people from around the world will work out with me. I have student even in Mexico. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಯು ಕೆ ಇರೋರಿಗೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದವರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್. ವೇ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ. ಅದು ವಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೂನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ I'll tell you why. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಬರೀ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ಕೋತಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮಾಂಸಖಂಡ ಹೊಂಟೋದ್ರೆ ನಾನು ಐ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ಲೈಫ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀ, I'm still in business. I'm still taking classes. Monday and Thursday I take 4 classes. Other days I take 2 to 2 classes. I still get invited. Like I finished 2 classes. I finished 1 more podcast. Now this is the second podcast. Then I have a party to attend. Ishtu ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ? So probably now you can tell my age. No, I definitely wanted to bring you that. Yeah. Being a 58-year-old, like how are you managing this? Like most people would say probably it's time for my retirement. I'll take it a little slow. Right? How are you managing? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ. ನನ್ ಮಾಂಸಖಂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನನ್ಗೆ ನಿಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಮೈ ಟೋಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ 100 things. ನನ್ ಕೆಲಸ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈದಾಕ್ತೀರ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಫೀಸ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗಂತೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮು ಅದು ಬೇರೆ ನಡೀತಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಕಾನ್, ಬಾಡಿ ಕೆನಾಟ್ ಕೋಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ PMS, ಪೀರಿಯಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ದೇ ಶೌಟ್ ಯೂಶಲಿ ಅಟ್? ಗಂಡನ್ಗಂತೂ ಬೈಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಮೇಡ್ ಗಿಡ್ ಅಂತೂ ಬೈಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಂದಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ನಿಶಕ್ತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನ್ ಸರ್ಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ಹೂ ಟು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಇವನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಹೂ ಟು ಫಾಲೋ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್, ಡೂಯಬಲ್? ಯಾ. So there is still an Instagram blogger, okay, influencer, young girl, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರೋ ಏನೋ ಅವರು. ಸೊ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಸ್ಪ್ಲಾಶಿಂಗ್ ರೈನ್. ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಟೆರೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಡಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಹೈ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಪುಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಹತ್ತಿ ಏನೇನೋ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್? Our followers, so ma'am, you're great ma'am, I love your fitness. So if you want to lose weight and if you're following her, ನೀವು ಎದ್ರಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಾನು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀನಾ, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀನಾ, ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹಂಗ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ನೋಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಶಿ ಶುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇಫ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಹರ್, ದಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಜಾಯ್ಡ್. ಅವಳೇ ಎಂಜಾಯ್, ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇಂಜಾಯ್ಡ್. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಫ್ರುಟೇರಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಡೈಡ್. ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬರೀ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಿದ್ರು ಅವರು, ಬರೀ ಹಣ್ಣು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 6 ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ತಿಂತಿರೋದು ಮಿನರಲ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ಸ್, ಫೈಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಇವ್ರು ಬರೀ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ತಿಂದು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಶಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅವೇ, ಶಿ ಡೈಡ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಬರೀ ನೀರು ಹಣ್ಣು, ದಿನ ವೀಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ವೀಕ್, ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಂತ್, ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್, ಮಾಂಸ ಕಂಡನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಸ್ಕಿನ್ ತೇಲಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಡೈ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶೀಸ್ 35 something, she passed away that young. So how fruitarian, so people shouldn't even follow such people. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್. To what extent is nutrition important to be fit? Nutrition is king, exercise is queen. So they go hand in glove. So ನೀವು 80% of the weight loss is from diet, 20% is from your exercise. So ಆ 80% ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 80% ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ 20% ಡಯಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ there will be no weight loss, there will be only injuries. Okay, the body cannot cope. ಮಿಕ್ಸಿಗೆನೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ದೋಸೆ ಇಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅತಿ, too much, they go overboard on their diet, on their this one. So I know a person, in my common circle, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. 7 days ಇಂದ ವಾಟರ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಬರೀ ನೀರು ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಖದಲ್ಲಿ ಚಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಖಂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಸಣ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ. ವೈ? ಮಾಂಸಖಂಡ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಶಕ್ತಿ ಒಂದ್ ಬಿಡಿ, ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕುಸ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಶಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಸೂನ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪ್ಪ, ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡೋಣ ದೇಹದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಕುಡ್ದಿರೋ ನೀರುನು it will get converted as fat because it's body's mechanism to protect us. So it's a reverse action. Very soon those people will gain weight. ಅದ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I feel bad. A lot of people come with this mindset, ನಾನ್ ದಪ್ಪ ಇದೀನಿ, ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. They don't want to work out, they would ideally choose to reduce their food. Correct. So what do you suggest for such people? ತಿನ್ನಿ, moderation ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇವಾಗ 3 ದೋಸೆ ತಿಂತಿದ್ರೆ, 3 ಚಪಾತಿ ತಿಂತಿದ್ರೆ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 250 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ತರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೇಡೀಸ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ 1800 ಜನರಿಕ್. ಅದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಏಜ್ಗೆ, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಜನರಲಿ 1800 ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್, 2000 to 2200 ಫಾರ್ ಮೆನ್. ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಬೇಕಿರೋದು ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ
ನಾನು ಅದು ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆ 200 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ತಿಂದೆ, 1800 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ತಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಮೈ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೂ, ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೂ, ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೂ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋ ಫ್ಯಾಟಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 250 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಲರೀಸು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಮತ್ತೆ 250 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 7 days ಅಲ್ಲಿ 3500 ಆಯ್ತು. ಅಷ್ಟು 3500 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಖರ್ಚಾದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.5 kg. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ವೇ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ 10 kg ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಏನೋ ದಪ್ಪ ಇರೋರು 3 kgs 3.5 kgs ಓಕೆ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದೆಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತಿ ವೇ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. ಈಗ ನಾನು 1 ದೋಸೆ ಕಡಿಮೆ, 1 ಚಪಾತಿ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಡಿಪ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ರೆಬೆಲ್. ಇವೆಂಚುಲಿ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೋಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ತಾನೆ. ದೆನ್ ಯುಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರೆಬೆಲ್. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು ವೇಟ್ ಲಾಸ್, ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ, ನಾನ್ ಚಂದಾಗಿ ತಿಂತೀನಪ್ಪ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್. ಈಗ ನೀವು ಇವಾಗ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಕ್ರೇವ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಳೆಕಾಲ ಬಂತು, ಒಂದ್ ಬೋಂಡಾನೋ ಬಜ್ಜಿನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ತಿನ್ನಿ. ಆ ಒಂದೇ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು. ಇಮೋಷನಲ್ ಈಟಿಂಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇಮೋಷನಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Address is an ongoing thing. So sustainable living of working out right and eating it right. Exactly. And always think health. Don't do anything for weight loss. Do everything for health. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಆಡಿಕ್ವೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆಡಿಕ್ವೇಟ್ ಫೈಬರ್. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ನೀರು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡಿಕ್ವೇಟ್ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥರ್ಮೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬೇಕು ದೇಹಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಥರ್ಮೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೇಟ್. ಈ ನಿಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಮತ್ತೆ ಲೂಕ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಹನಿ ಯಾವುದು ಸಣ್ಣ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Small assistant, but main star is calorie deficit. ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರು ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಬೇಡ, ಯಾರು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. your nutrients is protein, complex carbohydrates, vitamins, minerals coming from complex carbs, vegetables, fruits, then healthy fats, omega-3 fatty acids, then you have water. ಇನ್ನೊಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಜ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲೋ 35, ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯೋರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಚರೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. Only thing you should be eating it on time, ashte, or everyday basis alli. So, but after 35, your body might need, calcium. The doctor will tell you when to take the calcium. And supposing you have lactose intolerance, then calcium bekagutte, supplementation. Okay. So, as you grow older, there is need for couple of supplements because our body doesn't manufacture or requires it a little more. Optimal sigadilla anta, you will need it. So, consult your doctor before buying anything over the counter.
ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟಾಕ್ ಟು ಯೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದನೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ, ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದು. ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್? ಗಟ್ಟಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್, ಈಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಆಸಿಡಿಟಿ, ಅಲ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. Okay, not having enough water, and plus they're eating outside food. ಈ ಮೂರರಿಂದ ನಿಮ್ ಗಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಟಾಸ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡರ್, ನಮ್ ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಓಲ್ಡ್, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ lowered stomach acids. So that can be fixed also, and either by having probiotics, and that is ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ probiotic. ಅದರಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Yeah, along with that it adds. So you can have apple cider vinegar, but apple cider vinegar ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ you will have to brush your teeth or rinse your mouth, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎನಾಮೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಂಚ್, one warm glass of waterಗೆ just lemon juice, ಒಂದು half a lemon juice ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು rinse your mouth and then eat. So that also creates the stomach acids for digestion. And of course movement, walking, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. It's a combination of all. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, you can't expect the mixie to run ಅಲ್ಲ, so you have to put water. Okay, that also, and electricity is your movement. Wonderful. And today's women are having so many hormonal issues, and even before menopause, the premenopause is kind of over 10 years. So these are lifestyle issues that so many of them are having. Long, like I think probably a few years back it was only diabetes, later thyroid started, and now you see every second person has PCOD or PCOS, and so many hormonal issues. Yeah. So Thyroid. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? Yeah, thyroid ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, PCOD ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Every fifth person has PCOD and thyroid, and yeah, hormonal changes, and girls are reaching getting their first period. Yes, Yeah, in the 8 years itself they're getting it. Why? Because of the adulterated food that is available now. Everything is commercial. Okay, if you're getting mango all through the year, you're getting watermelon all through the year. How is that happening? It's GMO modified, pesticide ridden, growth hormones, and so many things. Even vegetarian and non-vegetarian. If you're non-vegetarian, you will even more suffer, because all the chicken there or the meat there is fed with growth hormones. So if you're going to get 1 kg chicken from one bird, you want it as 2 kg commercial, right? So they'll give growth hormones. So one chicken is giving you 2 kgs, and you're the one eating that. So that's why people are suffering a lot. So ಆದಷ್ಟು ಮನೇಲಿ ತಿನ್ನಿ, please eat home cooked food. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಯು ಬೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್. ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ತರಕಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ತಿಂತಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. What precautions you think by working out or following this lifestyle these issues can be reduced? Immunity ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಐ was unwell on last week, so I was developing sore throat. So you won't believe, within the third day I was fine. Okay, so that bouncing back, falling ill is very rare, bouncing back is very quick. So that's the body is always having the energy to get back. Yes, and immunity no build ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you don't fall ill very often like other people who don't exercise. Got it. Yes. Rest ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಜನ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. Actually sleep ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ? ತುಂಬಾ. Beauty sleep. Why do you say beauty sleep? So when you're sleeping, your 6 senses doesn't need you. Nobody is calling you. No, you don't have to see anything. You don't have to talk. You don't have to hear. You don't have to taste. Nothing. So all those systems are resting. So the central nervous system is focusing on repairing you at cellular level.
ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಜುವಿನೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ರಿಜುವಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪು ಮಾಯ. ಅದೇನಕ್ಕೋ ಕ್ರೀಮ್ ಗೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ನೇ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಮೊದಲೇನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋ ತನಕ ಆ- phone ಅಲ್ಲಿ scroll ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದೇ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬುಕ್ ಓದಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ರೂಟ್ಸ್. ಬುಕ್ ಓದೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಮಮೈಲ್ ಟೀ ತೊಗೋಬೋದು. ದೆನ್ ಶವರ್, ಹಾಟ್ ಶವರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜಲ್ದಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ನೀವು 10 o'clock ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 7. ಸೊ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಲೈಟ್. ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. The lifestyle doesn't allow us to first of all cut off from the world, right? Phone ಇಲ್ಲ TV, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು how do we come back to ourselves and rest is It's self-discipline. You have to drive yourself. See, myself, from 9 o'clock, my phone goes to DND. No phone calls come through me. Only emergency phones, that is family, will bypass. Otherwise, nobody's phone will, even if it rings, it gets cut. Nanu kelisodu illa, nange gottagodu illa. So that is my precaution. Okay, sometimes people call me at 12 o'clock in the night and say, madam, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. This is the time to talk. And because it gets call diverted ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮೊದಲು, DND ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲು ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ಐ ವೋಕರ್ ಅಪ್ ಅಟ್ 5 o'clock when I wake up. ತಗೊಳ್ಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. She was sleeping. From that day I put it on DND, and because my sleep is very important. And so ನನ್ನ ಮಗಳು, she's a wildlife conservation filmmaker, and she'll be turning 34 this month. In March. And ಅವಳು, she's removed Instagram from her phone. It's only on a laptop. Why? Because she's saying it uses up my time, which is not good. So I will rather use that time to read a book or be constructive. She's only 34. Imagine, she's taken such a big step. So nammantavaru, why should we be so dependent? If you're not a professional person, you really have no time to be there. So Instagram alle option kottidare. How much time have you spent on Instagram? You can cut it down. And ನನ್ನ iPhone allantu, iOS allantu cut off ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Facebook, WhatsApp, Instagram. Yeah, after the time limit, you can set the limit. 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ you can't access. You will have to open it, lock. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ we can spoil ourselves. It's up No, to I think us. social media definitely takes over us, and sometimes, as much as fit you are, mentally it is a toll on you by Yes. getting yourself addicted to that, right? Yeah. So if fitness ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, how much is mental health seen? Like, is it foreseen or is it neglected? How mental health and fitness go hand in hand? Yeah, it is very important. Like I said, exercise is a one fix solution for all problems, even mental problems, because it releases endorphin hormones, and it also gives you a runner's high. It's such a feel good factor. And in fact, for anxiety, depression, mental issues, they say please exercise. It gives you that pick me up results. And also you have to reach out to a professional and speak out. Okay, it is very important to sort that out. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮೋಷನಲ್ ಬಿಂಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪುವರ್ ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಈಗ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನಿಗೂ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್? ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, if you step out of this road, you will see gyms, parlors, diagnostic centers, doctors, medical shops, fast food joints, darshinis, ಎಲ್ಲ ಇವೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಮಶ್ರೂಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಶ್ರೂಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆಗಿದೆ.
Okay, so things have changed because it's everything is done with fanatism, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ too much obsession with everything. Obsession about their body, obsession about their dressing, obsession about their workout, everything that they eat. There are so many crazy people who document everything. ಅದನ್ನ social media ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. Okay, I feel social media has ruined a lot of happiness in many people because some people have put something and they it's like they have raised the bar and they are trying to catch up the bar or break the bar. So that is the problem here. And don't compare yourself with anybody, neither be it your social status or popularity or your body. Okay, just compare your health to others, okay, or yourself. From yesterday to today, how healthy have you been? That is very important. Mental health, physical health, emotional health, everything goes hand in glove for a healthy you. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮುಂಚೆ, ಫ್ರೂಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾ, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಒಳ್ಳೇದಾ, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋ, ಪ್ಯಾಲಿಯೋ, ಲೈಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಯಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಜ್ಯೂಸ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಫಾರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಫಾರ್ ಆರ್ ದೀಸ್ doable, and how much of it are good for people? I don't approve of anything other than intermittent fasting, that too like this. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 6 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಊಟ, ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಿಂತಿದ್ದು. ಸೊ that falls under intermittent fasting. So also they would eat healthy. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡೋದು, ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡೋದು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಓವರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್, ದ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಡಯಟಿಂಗ್ and nutrition. And then after that they fast and they say I'm doing intermittent fasting, which is very wrong. Okay, and you can't follow any of these diets. It's just not sustainable. Do what is sustainable, and keto is to be done with guidance, and it's only fat that they consume, and it is not good for you. The other nutrients are left out, which is also essential for the body. Then the paleo diet is only lots of vegetables and things like that. So why don't you just go back to our roots? Today, when you are looking with the trainers or people whom you train, what are the regular challenges they come to you with? Usually it is weight gain, okay, or a midsection reduction. But once they come into my class, at least for my students I can speak for, I educate them. I tell them why you should do this exercise. Like chest muscle is a protective muscle. It protects your internal organs. I mean, as in this area. Then we have oblique muscles, which is a rotational muscle, which helps you turn. So all this is going away with age. You have to keep it, right? So when you know the reason, you will, enjoy the workout even more, and you will be committed to it. So what all circus my students do to come to the class? First of all, I make it very interesting. Okay, the cardio part of it, and strength training. They have lots of hatred. I used to have a lot of hatred. Now with educating them constantly, now they will chup chap and they do it because they know it's for their good. So this was during holidays time, and my student was going with their family, a bus full of people, to a resort. And she made that bus full of people stand outside. She finished her workout, changed, and then she went. Like this, I have so many stories. Okay, always they tell me, "Ma'am, don't do anything special. I have to go on a trip or a holiday. I'll have to miss the class. Please don't do anything special today. Okay, I'm going to miss." And so many things like that, because they know the value of exercise. Blessed are they that they are able to get some guidance from a professional. But people who are probably going to a gym or not so educated about their workout routines, how do they keep themselves engaged well in the set of workouts that are given to them? Follow me. So I constantly educate people on my social media. I tell them why, where, when, what, this is right, this is wrong, and in a very simple, understandable, doable way. So everybody will say, yeah, this is something that I can do. Yeah, this is correct, this has logic, I will do it. So that's the way I am telling the world. They have to sometimes hear it out. They know it's right. Nimgo gottu samosa dinna tinbardu anta, but our mental strength kadme irutte. Okay, so that is where I come in. So TV il barta iddaga I would say some dialogues. So many people who were seeing me in school, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿರೋದು ನನ್ನ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ. And couple of them are my students.
ಏನೋ ಇನ್ ದಟ್ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಟಿವಿಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈಗಲೂ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯುಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರೆವರ್ ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಜನ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫಿಸಿಕಲಿ. I don't want anybody to hold me when I'm standing up, sitting down, and ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡೋದು, ಡಯಪರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ನೀವ್ ಹೇಳತ್ತಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಮಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಏಜಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಒಂದ್ 40-50 ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇರಲ್ವೇನೋ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ 60-70 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ it's never too late. It's never too late. You can start at any stage of your life. Exercise. Okay, you'll benefit from it. So advantages ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ and your target also will be less. Okay, ದಪ್ಪ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ your target will be less. ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಯೋರ್ ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಯೋರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ please, nobody is spared from not exercising. We were meant for movement. From the time you were in your mother's stomach to till we die, we are supposed to be moving. ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇಬಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಾವು. Coming to your profession, you have been a columnist, you still write, you still speak on public forums, corporate events. Like there's nothing that you don't probably reach out. How do you have the energy? I'm sure you will again come back to your fitness and your food, but that inner spirit is something. Kindly share with our audience about that. Yes, it's inbuilt, and also my motto is to change the country, to get everybody fit, strong and healthy, and all of us should enjoy the money that we make and not part with the doctors for medical reasons. And I don't know, it's inbuilt. This is the way I am. Okay, what is the vision that you have today? Forget about what you had 22 years. What is that you see today? Still the same. I'm shooting in the dark. We live in a foodie country. It's very difficult because people yield to temptation. And I recently gave a talk to a forum, okay, and this lady heard me entire half an hour talk. It was, I was telling them how much to eat, what to choose, and all that stuff. And she's holding a plate. I went after this talk, I had my lunch, I finished my lunch also, and she's still eating. Even before I started, she was eating. After I finished also, she's eating. Plate full of food, and everything that was kept, she's eating. And she's coming and telling me with a plate full of food, madam, I walk. Okay, I do yoga. But still, I don't see any change. I said, you haven't changed this one. I said, what was in that? Actually, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ, ಸಾಕು ನನ್ಗಿಷ್ಟ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಅದ್ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ? Strength training ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲೇ? See, yoga is also strength training with flexibility, but your body is doing the same thing, and it doesn't. Yoga is static. Okay, ಬರೀ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು? ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ walking is cardio. So you need to do strength training also. You have been motivating people for ages. Do you feel the pressure of looking a certain way? No, I'm not. There are many a times I just walk out the way I am, and even my makeup is very minimum, and people can recognize me, even off the social media platform or television platform, because I look the same. I don't do a makeup that transforms myself. It's the same. Sustainable ಆಗಿ ಜನಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ತರ ಒಂದು 3 ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ.
prioritize your diet, your sleep, and exercise. Not in that order, but we'll go as diet, exercise, sleep. ಯಾವ ತರದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬೇಗ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? First, be organized. Okay, organized ಮಾಡೋದ್ರೆ see ಇವಾಗ ನಾನು I want to eat healthy, but I was spending time on social media. So ನಾನು ಹೆಲ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. I'm telling you, the easiest thing to do is ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ. Okay, ರಾಗಿ ದೋಸಾ, ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ, ಜೋವಾರ್ ರೊಟ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ 2 minutes noodles ತರ. Okay, it's any day better than having the chemical laden 2 minutes noodles. ಈ ತರ changes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Being organized will help you. Then thinking health will help you. And then also that ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕದು. I'm doing it for my family, myself, and of course you should do it for your country also. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ಏನು? Moderation is everything. And everything, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಮೀ ಟೈಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ myths that you address regularly? Spot reduction. There is no spot reduction. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೆಟ್ ಬಂದ್ರೇನೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ರೆ ಓಡೋದು. ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ರೆಡಿ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ನೀಸ್ ಟು ರನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್, ವಾಕಿಂಗು ಇಲ್ಲ, ರನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಮೋಷನ್. So that is another terrible myth people follow. Apart from fitness and nutrition, mindful practices ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ. ಈಗ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಚಾಂಟಿಂಗು, ಓಂಕಾರ ಚಾಂಟಿಂಗು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ mind, body, everything will relax. That is very important to remove stress from your life. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದೇಹದ ತೂಕನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬಡ್ಕೊಂಡು, ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಂಡು, ಹಾರನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಗೋ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅರ್ಲಿ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದು, ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಲೈಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಕ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಓವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಓವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಜುರೀಸ್. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್ ಇರೋರಿಗೆ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಎಲ್ಬೋ, ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಇಂದ ಬರೋದು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಯು ಓವರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ 4 classes, ಅದರ್ ಡೇಸ್ 2 classes. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಮಸಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಜೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ do all the classes. I'll instruct in classes. One strength training ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ I balance it out. So over exercise is not recommended. Please don't do it. You're losing your muscles and also leading yourself to injuries. ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಬೇಗ ವೆಯ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ what do you tell the people who having those unrealistic expectations? So these are the people who do all shortcuts. How to lose weight? Ask me. ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಡೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಜಿಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಐ ಮೇಕ್ ಯು ಲೂಸ್ 5 kgs 10 kgs. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ, ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 3 kg 4 kg ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ?
or sometimes if they ask me for 5 kgs, 10 kgs also. I said, I'm sorry, it's not possible. At the most, you can, lose 2 to 2.5 kgs. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, I'll get back to you. They'll never get back to me. Because in ಯಾರೋ 10 kg lose ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ And like ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. say, like cash back if you're not reducing 5 kgs or 10 Yeah, kgs in this yeah, duration. yeah, anta. yeah. ಅವಾಗ ಏನು ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನ. ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ವುಡ್ ಹಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಈವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದ್ಲೇ ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಟುಮಾರೋ ಕರೆದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಏನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ. ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಟೀತು 3 ಹೊತ್ತು ತಿಂತೀವಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್, ನೀವು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇಡ, ಯಾವ ಫೋನು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ಲು ರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೈನರ್. ಸೊ ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನೀವು ಜಿಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಸಿಗೋದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಅಲ್ವಾ? ಇಂಜುರಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸಾಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇರ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಮೆನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ, ಹೋಗೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಹಂಗೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನತ್ರ ಈ ತರ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೆವರ್ come back. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕಳ್ಸಲ್ಲ. Correct. Yeah. So ಮೊನ್ನೆ one young student of mine, she's very new to the studio, and I said, are you having your protein? She said, I'm very tired, ma'am. I said, are you having? She's hostelite. Are you having your protein? No, occasionally. I don't want to bulk up. So I said, okay, I'm going to make a post for you on Instagram. You read it now. So yesterday I posted about protein importance and unknown benefits of protein. ಆ ತರ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಟೇ, ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಗೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 2 days ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. And if everything is okay, bearable, then you come out and work out at your fitness level. Okay, don't push. How you're feeling that way, ಅದು push ಮಾಡಿ. push ಮಾಡದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. Okay, you don't have to. If you don't want to go to a facility, walking ಆದ್ರೂ okay, light ಆಗಿ walking ಮಾಡಿ. But in yoga, there are certain asanas that they should not do. So that if you tell your trainer, they will say ಈ ಆಸನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ. ಅದು ವೆರಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯು ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ? Healthy, fit, happy people. Thank you so much for your time. I think we have learnt a lot of things to maintain our fitness and also overcome challenges comfortably by following the sustainable paths that you have shown us. Hopefully my viewers also take the inspiration from this, and thank you so much, Vanitha Ashok. Thank you so much for having me over, Archana. Thank you.